So in this session, we have to learn about two other important calcitrophic hormones, and that are the vitamin D and calcitonin. So learning objective for this session, so we have to learn two hormones, vitamin D and the calcitonin. Vitamin D ની અંદર basics જે ખાસ છે synthesis, its regulation and the most important physiological actions. And the calcitonin, again the basics of the calcitonin including the physiological actions and its regulation that we have to learn in this session. So starting with the vitamin D, that is the another very important calcitropic hormone concerned with the calcium and phosphate metabolism and its homeostasis. So it refers to a group of closely related steroids produced by action of ultraviolet light on the certain provitamins. So vitamin D છે એ પણ એક પ્રકારનું સ્ટીરોઇડ છે, એ સ્ટીરોઇડ હોર્મોન છે અને તમને ખ્યાલ છે કે સ્ટીરોઇડ્સ છે દે આર બેસિકલી ફોર્મ ફ્રોમ ધી કોલેસ્ટ્રોલ. સો વિટામિન ડીનું ફોર્મેશન છે પણ એ પણ કોલેસ્ટ્રોલમાંથી થાય છે. Now vitamin D જે એક્ટિવ ફોર્મ છે ઇટ ઇઝ નોન એઝ અ 125 ડાયહાઇડ્રોક્સી કોલેકેલ્સીફેરોલ. આગળના લેક્ચરમાં તમને કીધું એ પ્રમાણે it is its active form, that is also known as a calcitriol. કેલ્સિટ્રાયોલ નામ કદાચ એના ઉપરથી પડ્યું હશે કેમ કે વિટામિન ડીનો કેલ્શિયમ મેટાબોલિઝમમાં ઇમ્પોર્ટન્ટ રોલ છે. કેલ્શિયમનું જે રીએબ્ઝોર્પ્શન થાય છે ઇન્ટેસ્ટાઇનમાંથી ખાસ કરીને ઇટ ઇઝ હાઈલી ડિપેન્ડન્ટ ઓન ધ વિટામિન ડી, કદાચ એના કારણે આનું નામ કેલ્સિટ્રાયોલ રાખ્યું હશે. સો ધીસ ઇઝ ધ એક્ટિવ ફોર્મ ઓફ વિટામિન ડી. Then coming to the sources and synthesis of the vitamin D3, that is vitamin D3 or a cholecalciferol. So it is the inactive form of the vitamin D. So vitamin D3 reaches the blood from the two sources. Main two source છે એક તો dietary source જે ડાયટમાં લઈએ છીએ. So that includes the fish liver oils, egg yolks, etc. Okay. So આના પરથી ખ્યાલ આવે કે વેજીટેરિયન ડાયટમાં વિટામિન D3 બહુ ઓછું હોય. It is highly present in the non-vegetarian diet. બીજો સોર્સ છે વિટામિન D3, it is a cutaneous synthesis. ક્યુટેનિયસ મીન્સ કે સ્કિનમાંથી જે વિટામિન ડીનું સિન્થેસિસ થાય છે. હવે સ્કિનની અંદર જે ઉપરનું એપિડર્મિસ છે એની અંદર ઘણા બધા લેયર્સ હોય, એમાં એક સેલ્સ હોય that are known as a keratinocytes. So these keratinocytes that are located in the inner portion of the epidermis, they will help to form the vitamin D, cholecalciferol from the cholesterol. So cholesterol જે સ્કિનમાં હોય in the form of the 7-dehydrocholesterol, એના ઉપર અલ્ટ્રાવાયોલેટ રેઝની ઇફેક્ટના કારણે this will be converted into the cholecalciferol. So these are the two sources, dietary source and the cutaneous synthesis. અને બંને સોર્સ છે that are present in the form of the cholecalciferol. Okay, એક્ટિવ ફોર્મમાં બેમાંથી એક ના હોય, that are in a inactive form. Then coming to the synthesis કે વિટામિન ડી નું એક્ટિવ જે ફોર્મ છે કેલ્સિટ્રાયોલ અથવા તો 125 ડાયહાઇડ્રોક્સી કોલેકેસ્ટ્રોલ એ કેવી રીતે બને છે, કેમ કે એ જ ડાયરેક્ટલી ઇફેક્ટ કરી શકે કેલ્શિયમ મેટાબોલિઝમમાં અને ફોસ્ફેટ મેટાબોલિઝમમાં. ઇનેક્ટિવ ફોર્મનું કોઈ રોલ નથી ખાસ. સો સ્ટાર્ટિંગ વિથ ધી ફર્સ્ટ સ્ટેપ કે ભાઈ સ્કિનમાં એક તો ડાયટરી સોર્સમાં હોય દેટ ઇઝ અગેન ઇન ધ ફોર્મ ધી કોલેકેલ્સિફેરોલ, અને બીજું કે ભાઈ સ્કિનમાં એનું પ્રોડક્શન થાય છે. ઓકે, સો ઇન ધ સ્કિન યુ નો ફ્રોમ ધી કોલેસ્ટ્રોલ 7-dehydrocholesterolમાંથી અલ્ટ્રાવાયોલેટ રેસની ઇફેક્ટના કારણે દેટ વિલ બી કન્વર્ટેડ ઇન ટુ ધ વિટામિન D3, દેટ ઇઝ અ કોલેકેલ્સિફેરોલ. સો ડાયટરી સોર્સ પણ ઇટ ઇઝ ઓલ્સો પ્રેઝન્ટ ઇન ધીસ ફોર્મ, અને જે સ્કિનમાં પ્રોડક્શન થાય છે અલ્ટ્રાવાયોલેટ રેઝની ઇફેક્ટના કારણે દેટ ઇઝ ઓલ્સો ઇન ધ ફોર્મ ઓફ ધીસ vitamin D3, that is a cholecalciferol. Okay, now when this cholecalciferol it will transported through the liver, બ્લડમાંથી થઈને જે લિવરમાં ટ્રાન્સપોર્ટ થશે, at that time in the liver અમુક enzymes હોય છે in the form of the 25 hydroxylase. That enzyme will convert that vitamin D3 into a 25 hydroxy cholecalciferol, and that will be transported through the kidney. કિડનીમાંથી જ્યારે એ પાસ થાય ત્યારે કિડનીમાં અગેન બીજું એન્ઝાઇમ હોય છે that is known as a 1-alpha hydroxylase. That will finally convert that 25 hydroxy cholecalciferol into the active form of vitamin D, that is a 125 dihydroxy cholecalciferol, or also known as a calcitriol. So kidney, it is the final organ where the vitamin D3 it will become active. So clear? So these are the basic steps in the synthesis of the vitamin D. Okay, and active form it is concerned with the calcium absorption from the intestine, so it will increase the calcium level in the blood. So this is the same figure that is showing the synthesis. So here this is the skin. Okay, ultraviolet rays na karane
કોલેસ્ટ્રોલમાંથી પ્રોવિટામિન D3 બને, દેટ ઇઝ ધ કોલેકેલ્સિફેરોલ. એ બાઉન્ડ ફોર્મમાં બ્લડમાં ટ્રાન્સપોર્ટ થાય અને લીવરમાં જાય, ત્યાં 25 હાઇડ્રોક્સિલેસના પ્રેઝન્સમાં એ 25 હાઇડ્રોક્સી કોલેકેલ્સિફેરોલ બને. અગેન દેટ વિલ ઓલ્સો બાઇન્ડ વિથ ધ પ્લાઝમા પ્રોટીન એન્ડ વિલ બી ટ્રાન્સપોર્ટેડ ટુ કિડની, અને કિડનીમાં ફાઇનલી ઇટ વિલ કન્વર્ટેડ ઇન ધ એક્ટિવ ફોર્મ, and then it will have an effect over the kidney, bone as well as the intestine for the calcium and the phosphate absorption. Now coming to the regulation of its synthesis, vitamin D3 નું કંટ્રોલ કેવી રીતે થાય એના સિક્રેશનનો. સો વિટામિન D3 કીધું એ પ્રમાણેનો મેઇન રોલ છે કેલ્શિયમ એબ્ઝોર્પ્શનમાં, કેલ્શિયમ અને ફોસ્ફેટ બંને, પણ ખાસ કરીને કેલ્શિયમ. સો ઇટ ઇઝ કંટ્રોલ બાય ધ કેલ્શિયમ લેવલ. કેલ્શિયમ ion concentration controls the formation of a vitamin D3, active form of vitamin D3. Okay. So inversely affected by the plasma calcium concentration. કેમ કે વિટામિન D3 નું કામ શું છે કે કેલ્શિયમનું એબ્ઝોર્પ્શન વધારી અને પ્લાઝમા લેવલ વધારે. એટલે જેવું પ્લાઝમામાં એક્સ્ટ્રા સેલ્યુલર ફ્લુઇડ કેલ્શિયમ ઘટ્યું એટલે વિટામિન D3 નું સિન્થેસિસ છે વધી જશે, એન્ડ ઇટ વિલ અગેન રીએબ્ઝોર્બ ધ કેલ્શિયમ એન્ડ ઇટ વિલ નોર્મલાઇઝ ધ કેલ્શિયમ લેવલ. પણ કેલ્શિયમ જો વધારે હોય તો વિટામિન D3 ઘટે. ઓકે. સો કેલ્શિયમ આયોન itself has a slight effect in preventing the conversion of this. એટલે કેલ્શિયમ જો વધી જાય તો વિટામિન D3 નું પ્રોડક્શન ઘટી જાય બે રીતે. એક તો કે this will prevent the conversion of this inactive form of vitamin D3, 25 હાઇડ્રોક્સી કોલેસ્ટ્રોલમાંથી કે કોલેકેલ્સિફેરોલમાંથી જે એક્ટિવ ફોર્મ બને છે it will be prevented. એન્ડ સેકન્ડ ઇઝ ભાઈ કેલ્શિયમ છે એ તમને આગળના પેરાથોર્મોનમાં કીધું છે કે એનો પેરાથોર્મોન ઉપર નેગેટિવ ફીડબેક ઇફેક્ટ છે. એટલે જેવું કેલ્શિયમ વધશે સો ઇટ વિલ ઇન્હિબિટ ધ પેરાથાઇરોઇડ હોર્મોન સિક્રેશન ફ્રોમ ધી પેરાથાઇરોઇડ ગ્લેન્ડ, અને પેરાથાઇરોઇડ હોર્મોન સિક્રેશન ઘટી જશે એટલે જે કિડનીમાંથી એક્ટિવ વિટામિન D3 બને છે એનું ઇન્હિબિશન થઈ જશે. કેમ કે કિડનીમાં જે વિટામિન એક્ટિવ ફોર્મ તૈયાર થાય છે ઇટ ઇઝ અગેન હાઈલી ડિપેન્ડન્ટ ઓન ધ પેરાથોર્મોન. એ આપણે આગલા સેશનમાં ડિસ્કસ કર્યું હતું. ઓકે. સો ઇનડાયરેક્ટલી બાય ઇન્હિબિટિંગ ધ પેરાથાઇરોઇડ હોર્મોન સિક્રેશન ધ કેલ્શિયમ વિલ ડિક્રીઝ ધ formation of vitamin D3. So આ ચાર્ટ તમને ખ્યાલ આવી જશે. So here the first step where the calcium is acting is here. So calcium can inhibit this step also. આજે this step 25 હાઇડ્રોક્સીકોલેકેલ્સિફેરોલમાંથી જે એક્ટિવ ફોર્મ બને છે એ ઇન્હિબિટ થઈ જશે. એન્ડ દેન સેકન્ડ કે કેલ્શિયમ છે ઇટ વિલ ઇનડાયરેક્ટલી ઇન્હિબિટ ધીસ સ્ટેપ બાય ઇન્હિબિટિંગ ધ પેરાથોર્મોન. કેલ્શિયમ વધશે બ્લડમાં એટલે ઇટ વિલ હેવ અ ઇન્હિબિટરી ઇફેક્ટ ઓવર ધી પેરાથોર્મોન, અને પેરાથોર્મોન ઇન્હિબિશન થઈ જશે એટલે આ જે સ્ટિમ્યુલેશન હતું પેરાથોર્મોનના કારણે ઇટ વિલ બી ઇન્હિબિટેડ, એટલે એક્ટિવ ફોર્મ છે કિડનીમાં ફોર્મ નહીં થાય. સો ધીસ ઇઝ હાઉ ધ કેલ્શિયમ વિલ રેગ્યુલેટ ધ વિટામિન D3 લેવલ. કેલ્શિયમ વધે તો વિટામિન D3 ઘટે, અને કેલ્શિયમ ઘટે તો વિટામિન D3 વધે. દેન મેકેનિઝમ ઓફ એક્શન. સો બિકોઝ ઇટ ઇઝ સ્ટીરોઇડ હોર્મોન, સો થાઇરોઇડ હોર્મોનની જેમ જ આ પણ ઇટ વિલ એક્ટ થ્રુ અ જીન એક્સપ્રેશન. થાઇરોઇડ હોર્મોનની ઇફેક્ટમાં આપણે જોયું હતું કે ઇટ વિલ બાઇન્ડ વિથ ધ રિસેપ્ટર પ્રેઝન્ટ ઇન ધ ન્યુક્લિયસ. સો એવી રીતે આ હોર્મોનનો પણ વિટામિન ડીનું પણ જે રિસેપ્ટર છે ઇટ ઇઝ પ્રેઝન્ટ ઇન ધ ન્યુક્લિયસ, ઇન્ટ્રાસાઇટોપ્લાઝમિક રિસેપ્ટર, વેર ઇટ વિલ એક્ટ થ્રુ અ જીન એક્સપ્રેશન, કે જ્યાં વિટામિન રિસેપ્ટર બાઇન્ડ થશે એનો કોમ્પ્લેક્સ બનશે, પછી ડીએનએ જોડે કમ્બાઇન થશે, દેન ઇટ વિલ કોઝ અ જીન ટ્રાન્સક્રિપ્શન, એમાંથી નવા પ્રોટીન્સ ફોર્મ થશે, એન્ડ દેટ વિલ ડાયરેક્ટલી અફેક્ટ ધ ટાર્ગેટ ટિશ્યુ. Now the most important part is the physiological actions of the vitamin D. કયા ઓર્ગન ઉપર શું ઇફેક્ટ છે that we have to see. So active form of vitamin D, that is the calcitriol, has a several effect on the three organs, intestine, kidney and bones. પેરાથોર્મોન્સ જેમ જ અહીંયા પણ ત્રણ ઓર્ગન ઇફેક્ટ છે. So ultimately what it will increase the absorption of calcium and phosphate into the extracellular fluid and contributes to its feedback regulation of this substance. So vitamin D ની ઇફેક્ટ કેલ્શિયમ અને ફોસ્ફેટ ઉપર છે, અને ઇટ વિલ ઇન્ક્રીઝ ધ એબ્ઝોર્પ્શન ઓફ બોથ ધેટ. હાઉ ધેટ વી હેવ ટુ સી. સો વિટામિન ડી પ્રમોટ્સ ધ ઇન્ટેસ્ટિનલ કેલ્શિયમ એબ્ઝોર્પ્શન. ઇન્ટેસ્ટાઇનની અંદર કેલ્શિયમનું એબ્ઝોર્પ્શન વધારે. સો ધીસ ઇઝ બાય ઇન્ક્રીઝિંગ ધ ફોર્મેશન ઓફ અ પ્રોટીન નોન એઝ અ કેલ્શિયમ બાઇન્ડિંગ પ્રોટીન, એને કાલ્મિન્ડિન પણ કહેવાય. ઓકે. જે ઇન્ટેસ્ટિનલ એપિથિલિયમ છે એમાં એક કાલ્મિન્ડિન પ્રોટીન્સ હોય દેટ ઇઝ ઇન્ક્રીઝડ બાય ધીસ વિટામિન ડી, અને કાલ્મિન્ડિન સાથે પ્રોટીન હોય તો જ કેલ્શિયમનું રીએબ્ઝોર્પ્શન થાય. ઓકે. સો બાય પ્રોમોટિંગ ધીસ ફોર્મેશન ઓફ ધીસ કેલ્શિયમ બાઇન્ડિંગ પ્રોટીન the vitamin D will increase the calcium absorption from the intestine. And
the level of this calcium binding protein, it is directly proportional to the calcium absorption. જેટલું આ પ્રોટીન વધારે હશે એટલું કેલ્શિયમનું એબ્ઝોર્પ્શન વધારે થશે. Second effect that are secondary, vitamin D will increase calcium absorption from the intestine by formation of a calcium stimulated ATPase in the brush border of the epithelial cell. And a સિવાયની બીજી ઇફેક્ટ છે, vitamin D also increase the formation of alkaline phosphatase in the epithelial cell. So all combinedly it will increase the calcium absorption. So here you can see the intestinal active form છે vitamin D3 નું, calcitriol. So intestine માં it will increase the calcium absorption by 3 processes. The most important is by formation of calcium binding protein galbandine. એના સિવાયની બીજી ઇફેક્ટ છે calcium stimulated ATPase અને alkaline phosphate. So ultimately it will increase the absorption of calcium and it will normalize the plasma calcium level. Then next effect is it promotes the phosphate absorption from the intestine. So calcium ની જેમ phosphate નું absorption પણ intestine માંથી વધારે છે. So it will directly affect over the intestinal epithelial cell, but that effect it is a secondary to the action of this vitamin D over the calcium absorption. Calcium absorption થશે એના secondarily phosphate નું absorption પણ થશે. Okay, but it is because of the direct effect of this hormone over the intestine. Then vitamin D also decrease the renal calcium and phosphate excretion. right? કિડનીમાંથી પણ એનું એબ્ઝોર્પ્શન વધારે હશે એટલે એનું રિમૂવલ ઘટી જશે. સો પેરાથોર્મોનનીમાં આપણે જોયું હતું કે એ કેલ્શિયમનું કિડનીમાંથી રીએબ્ઝોર્પ્શન વધારે છે પણ ફોસ્ફેટનું રીએબ્ઝોર્પ્શન ઘટાડે છે. વિટામિન ડી છે આ બંનેનું રીએબ્ઝોર્પ્શન વધારે છે. સો ફાઇનલી વિટામિન D3 it will increase the plasma level of calcium as well as the phosphate. Then vitamin D effect over the bones. So here it will increase the bone resorption as well as deposition. બોનનું ડિપોઝિશન પણ વધારે છે, મીન્સ કે બોનની અંદર કેલ્શિયમ ફોસ્ફેટ એટલે મિનરલનું લેવલ પણ વધારે છે અને મેટ્રિક્સ પણ વધારે છે. અને સાથે સાથે ઇટ વિલ ઓલ્સો ઇન્ક્રીઝ ધ રીએબ્ઝોર્પ્શન. હવે અગેન આગલા લેક્ચરમાં તમને ઇફેક્ટ બતાવી હતી કે બોન અને એક્સ્ટ્રા સેલ્યુલર ફ્લુઇડ વચ્ચે જે મિનરલ્સનું જે એક્સચેન્જ થાય છે ઇટ ઇઝ અફેક્ટેડ બાય ધીસ વિટામિન ડી. સો રિઝોર્પ્શન તો વધારે જ છે જેના કારણે પ્લાઝમા કેલ્શિયમ વધે છે, પણ સાથે સાથે વિટામિન ડી છે બોનનું ડિપોઝિશન પણ વધારશે, મીન્સ કે કેલ્શિયમનો સ્ટોર પણ વધારે છે. એ કેવી રીતે કે વિટામિન ડી છે ઇટ વિલ ઇન્ક્રીઝ ધ કેલ્શિયમ એન્ડ ફોસ્ફેટ એબ્ઝોર્પ્શન ઓફ ધ ઇન્ટેસ્ટાઇન. એમાંથી એબ્ઝોર્પ્શન વધશે એટલે પ્લાઝમા લેવલ વધશે એટલે એક્સચેન્જ છે એ પણ વધશે. ઓકે, સો વિટામિન ડીની બોન ઉપર બંને ઇફેક્ટ છે, કેલ્શિયમનું રિઝોર્પ્શન કરાવી અને પ્લાઝમામાં વધારે છે, અને પ્લસ પ્લાઝમામાં જો કેલ્શિયમ વધારે હોય તો એને એક્સચેન્જ કરાવી અને બોનની અંદર ડિપોઝિશન પણ કરે છે. Okay, so both the action it is having a osteoclastic activity as well as the bone mineralization. Then other actions certain calcium transport into the skeletal and cardiac muscle it is affected by the vitamin D. And vitamin D also stimulate the differentiation of keratinocytes and the immune cells. Then it also regulate the growth and production of certain growth factor. So these are the important physiological action of the vitamin D. Then coming to the calcitonin. So calcitonin it is another important calcitropic hormone. હવે વિટામિન ડી છે એ કેલ્શિયમ અને ફોસ્ફેટનું લેવલ વધારે છે અને એબ્ઝોર્પ્શન વધારે છે, પણ કેલ્સિટોનિન એનો ઇફેક્ટ છે ઓપોઝિટ છે. So calcitonin it is synthesized in the parafollicular cells that are also known as the C cells present in the thyroid gland. હવે તમને બતાવ્યું હતું થાઇરોઇડ ગ્લેન્ડમાં કે ભાઈ થાઇરોઇડની અંદર લોબ્યુલ્સની અંદર ઘણા બધા ફોલિકલ્સ હોય, આવા ફોલિકલ્સ હોય જેમાં વચ્ચે કેવિટી હોય, ફોલિકલ સેલમાંથી થાઇરોઇડ હોર્મોનનું સિક્રેટ થાય. હવે ફોલિકલની વચ્ચે વચ્ચે તમને કીધું એ પ્રમાણે અહીંયા વચ્ચે વચ્ચે અમુક એ ટાઈપના સેલ્સ હોય. હિયર યુ કેન સી ઓકે. સો ધેટ સેલ્સ પ્રેઝન્ટ બિટવીન ધીસ ફોલિકલ ઇન ધ થાઇરોઇડ ગ્લેન્ડ they are known as the parafollicular cells or a C cells, and that are concerned with the secretion and synthesis of the calcitonin. So calcitonin it will tend to decrease the plasma calcium concentration, unlike parathyroid hormone અને vitamin D3 કે જે કેલ્શિયમનું કન્સન્ટ્રેશન વધારે છે પ્લાઝમામાં, કેલ્સિટોનિનનો એના કરતાં ઓપોઝિટ ઇફેક્ટ છે, ઇટ વિલ ડિક્રીઝ ધ કેલ્શિયમ કન્સન્ટ્રેશન. So in general it has an effect opposite to that of the parathormone. પેરાથોર્મોન કરતાં ઓપોઝિટ ઇફેક્ટ છે કેલ્સિટોનિનની, કેલ્શિયમ પણ ઘટાડશે અને ફોસ્ફેટનું લેવલમાં ઘટાડશે. So secretion increase in relation to the hypercalcemia, and these calcitonin are again a polypeptide containing 32 amino acids. So important actions of the calcitonin
mechanism of action, again it is acting through the cyclic AMP second messenger system, parathormone જેમ જ, but it tend to decrease both the plasma calcium and plasma phosphate level by decreasing its reabsorption. So bone ઉપર calcitonin effect શું છે? It will oppose the bone resorptive function of parathormone. પેરાથોર્મોન ને વિટામિન D3 શું કરે છે? બોનનું રિઝર્પ્શન વધારે, એટલે કેલ્શિયમ છે ત્યાંથી રિમૂવ થઈને પ્લાઝમામાં આવશે. સો ઇટ વિલ ઇન્ક્રીઝ ધ પ્લાઝમા કેલ્શિયમ લેવલ. પણ કેલ્સિટોનિન છે એ રિઝોપ્શન ઘટાડી દેશે. ઇટ ઇઝ અ ઇન્હિબિટરી ઇફેક્ટ ઓવર ધ રિઝોપ્શન ઓફ ધી બોન. સો એમાંથી જે રિમૂવલ થાય છે કેલ્શિયમ ફોસ્ફેટનું એ ઘટી જશે. સો બિકોઝ ઓફ દેટ દેર વિલ ડિક્રીઝ ઇન ધ પ્લાઝમા કેલ્શિયમ એન્ડ ફોસ્ફેટ લેવલ. સો ઇટ વિલ ઓલ્સો ઇન્હિબિટ ધ ઓસ્ટિયોક્લાસ્ટિક એક્ટિવિટી. The number of osteoclasts will also reduced, and the calcium will inhibit the calcium permeability of the osteoclast and osteoblast cell, and thereby it will inhibit the active transport of the calcium from a bone cells into the extracellular fluid. So in this way it will prevent the reabsorption from the bone. Then over the kidney, calcitonin increase the loss of calcium and phosphate in a urine. So kidney માંથી પણ phosphate અને calcium બંનેનું reabsorption ઘટાડે છે. એટલે it will cause the loss of that calcium and phosphate. So by that also it will decrease the phosphate and calcium in the plasma. So clear? So calcitonin છે exactly પેરાથોર્મોન અને ખાસ કરી વિટામિન D3 કરતાં opposite effect છે. Certain possible physiological roles of the calcitonin. So in children's bone turnover is high. Calcitonin plays a role in a skeletal development by increasing the calcium storage in a bone. સો કેલ્શિયમનું રિઝોપ્શન ઘટાડશે બોનમાંથી, એટલે કેલ્શિયમનો સ્ટોર છે બોનમાં લાંબો સમય રહેશે. સો ઇટ વિલ હેલ્પ ઇન ધ ડેવલપમેન્ટ ઓફ ધી બોન. દેન કુડ પાર્ટિસિપેટ ઇન ધ ફિટલ સ્કેલેટલ ડેવલપમેન્ટ. દેન પોસ્ટ પ્રેન્ડિયલ હાઇપરકેલ્સિયમિયા મે બી ઓલ્સો પ્રિવેન્ટેડ. પોસ્ટ પ્રેન્ડિયલ મીન્સ કે જેમાં પછીનું જો કેલ્શિયમ હાઇપરકેલ્સિયમિયા થાય ઇટ પ્રિવેન્ટેડ. દેન ઇટ પ્રોટેક્ટ્સ ધ બોન ફ્રોમ એક્સેસ કેલ્શિયમ લોસ ડ્યુરિંગ પ્રેગ્નન્સી એન્ડ લેક્ટેશન ઇન કેસ. Then development of the accelerated bone loss after the menopause due to decreased calcitonin. And it is also useful in acute treatment of the hypercalcemia and in certain bone disease કે જેમાં કેલ્શિયમ છે એ વધારે પડતું હોય. So calcitonin will decrease the calcium. Regulation of the calcium, again it is regulated by the calcium. This calcitonin regulated by the calcium. Calcium level વધશે, then the calcitonin secretion will also increased. So that is the major regulator. બીજા regulator check certain gastrointestinal hormones like a gastrin, CCK, glucagon. They will also increase the calcitonin secretion. Then certain other agents like a beta adrenergic agonist, dopamine, estrogen, they can also stimulate the calcitonin secretion. But the most important is the calcium level. Calcium વધે એટલે calcitonin પણ secrete થાય અને it will decrease its reabsorption and level ઘટાડી નાખશે. So this is all about the vitamin D3 and the calcitonin of this session. હવે ત્રણેય હોર્મોન આપણે ભણી ચૂક્યા છીએ, પેરાથોર્મોન, વિટામિન D3 અને કેલ્સિટોનિન, that are concerned with the homeostasis of calcium and phosphate. Now just have a look over the summary કે આ ત્રણેય હોર્મોનની ઇફેક્ટ શું છે કેલ્શિયમ અને ફોસ્ફેટ ઉપર. શું તમને કીધું તો એ પ્રમાણે આ ત્રણ હોર્મોન છે they are regulating the calcium phosphate homeostasis by acting over the three organ system: bone, okay, kidney and the intestine. So that effect you can see here. So here is the parathormone, here is the vitamin D and here is the calcitonin. So stimulus, first is stimulus કે ભાઈ એના માટે સ્ટિમ્યુલસ કોણ છે, ક્યારે વધશે ક્યારે ઘટશે. સો પેરાથોર્મોનનું સિક્રેશન ક્યારે વધે કે ભાઈ જ્યારે સીરમ કેલ્શિયમ લેવલ ઘટે ત્યારે. વિટામિન D3નું પણ લેવલ ક્યારે વધે જ્યારે સીરમ કેલ્શિયમ ઘટે અને સાથે સાથે ફોસ્ફેટ ઘટે તો પણ વિટામિન D3નું સિક્રેશન વધે. અને ત્રીજું કે પેરાથોર્મોન જો વધી જાય તો પણ વિટામિન D3નું સિક્રેશન છે વધી જાય. ઓકે, અને કેલ્સિટોનિન સિક્રેશન ક્યારે વધે કે જ્યારે કેલ્શિયમ લેવલ પ્લાઝમામાં વધે ત્યારે, સીરમ કેલ્શિયમ લેવલ ઇન્ક્રીઝ થાય ત્યારે. નાઉ સી ધ ઇફેક્ટ ઓવર ધી થ્રી ઓર્ગન સિસ્ટમ. ત્રણેય હોર્મોનની ત્રણ ઓર્ગન સિસ્ટમ પર ઇફેક્ટ શું છે. સો પ્રાઇમરીલી ઓવર ધી બોન. જસ્ટ આ રિવિઝન છે એક પ્રકારનું. સો બોન ઉપર પેરાથોર્મોન છે, બોનનું રિઝોપ્શન વધારશે, કેલ્શિયમ અને ફોસ્ફેટનું રિમૂવલ ત્યાંથી વધારશે. વિટામિન D3 પર સેમ ઇફેક્ટ છે, ઇટ વિલ ઇન્ક્રીઝ ધ રિઝોપ્શન. ઓકે, બટ કેલ્સિટોનિન છે ઓપોઝિટ ઇફેક્ટ છે, ઇટ વિલ પ્રિવેન્ટ ધ રિઝોપ્શન, એટલે કેલ્શિયમ અને ફોસ્ફેટનો લોસ છે બોનમાંથી એ ઘટાડશે. દેન કિડનીમાં ઇફેક્ટ, પેરાથોર્મોનની ઇફેક્ટ શું છે કે ભાઈ ફોસ્ફેટનું રીએબ્ઝોર્પ્શન ઘટાડશે, એનું રિમૂવલ વધારશે, બટ કેલ્શિયમનું રીએબ્ઝોર્પ્શન છે ઇટ વિલ બી ઇન્ક્રીઝડ બાય ધી પેરાથોર્મોન.
અને વિટામિન ડી છે બંનેનું ફોસ્ફેટ અને કેલ્શિયમ બંનેનું કિડનીમાંથી પણ રીએબ્ઝોર્પ્શન વધારશે. અને કેલ્સિટોનિનનો કિડની ઉપર ખાસ એવો કોઈ નોન રોલ નથી. દેન ઇન્ટેસ્ટાઇન ઉપર પેરાથોર્મોન છે કેલ્શિયમનું રીએબ્ઝોર્પ્શન વધારશે ઇનડાયરેક્ટલી બાય ઇન્ક્રીઝિંગ ધ વિટામિન D3. અને વિટામિન ડી છે કેલ્શિયમ અને ફોસ્ફેટ બંનેનું રીએબ્ઝોર્પ્શન ડાયરેક્ટ એક્શનથી વધારશે. બટ અગેન કેલ્સિટોનિન એમાં ખાસ એવો કોઈ નોન રોલ નથી. સો ઓવરઓલ ઇફેક્ટ શું આવશે? પેરાથોર્મોનના કારણે સિરમ કેલ્શિયમ લેવલ છે પ્લાઝમા બ્લડની અંદર જે સિરમ કેલ્શિયમ ઇટ વિલ ઇન્ક્રીઝ બિકોઝ એ કેલ્શિયમનું રીએબ્ઝોર્પ્શન બોનમાંથી પણ વધારશે અને કિડનીમાંથી પણ વધારશે અને સાથે સાથે ઇનડાયરેક્ટ ઇન્ટેસ્ટાઇનમાં. સો અલ્ટિમેટલી ઇટ વિલ ઇન્ક્રીઝ ધ કેલ્શિયમ લેવલ ઇન ધ બ્લડ. વિટામિન D3 પર સેમ because it is also increasing the absorption of calcium from all these three organs. So it will increase the plasma calcium level. But calcitonin effect છે opposite છે. It will decrease the plasma calcium level by preventing its reabsorption from all these three organs, especially from the bones. Okay? And phosphate level છે પેરાથોર્મોન ઘટાડશે કેમ કે પેરાથોર્મોન છે એનો લોસ વધારે છે, ફોસ્ફેટનો લોસ છે કિડનીમાંથી વધારે છે. સો બિકોઝ ઓફ ધેટ સિરમ ફોસ્ફેટ લેવલ પેરાથોર્મોનના કારણે ઘટશે. બટ વિટામિન D3 છે ઇટ વિલ ઇન્ક્રીઝ ધ ફોસ્ફેટ લેવલ ઓલ્સો કેમ કે એ ફોસ્ફેટનું ત્રણેય જગ્યાએથી રીએબ્ઝોર્પ્શન વધારે છે અને કેલ્સિટ્રોનનો ફોસ્ફેટ ઉપર એવો ખાસ કોઈ રોલ નથી. સો ક્લિયર? સો ધીસ ઓલ અબાઉટ ધી કેલ્શિયમ એન્ડ ધ ફોસ્ફેટ હોમિયોસ્ટેસિસ which is regulated by the three major hormones by its action over the three major organ systems. So this is all about the important aspect regarding the calcitropic hormones and its effect over the calcium and phosphate metabolism. So with it, I conclude this session. Thank you.